Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ और आम आदमी पार्टी और ਈਵਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। आपके लिए ये एक छोटी सी भेंट लेकर आई हूँ। कंप्यूटर जी दिखाइए तो प्लीज। मुझे आज कुमार विजय प्रताप जी बता रहे थे भारत की फौज में सबसे ज्यादा भर्तियां गुरदासपुर और पठानकोट से होती हैं। दूसरा वाला कंप्यूटर जी। कोटियाल साहब ने बताया कि भारत की फौज में सबसे ज्यादा भर्तियां उत्तराखंड से होती है। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। ये सिर्फ एक उदाहरण है कि एक की बोलते हैं तो कित्थे कित्थे जाके अपने अपने बयानों के उल्ट मतलब एक गुरदासपुर आके कहता कि गुरदासपुर सब तो ज़्यादा फौज भर्तियां होंदियां ने। उत्तराखंड गए उत्थे जाके कहता उत्तराखंड चो होंदियां ने। ये सारा कुछ इदां ही करते हैं। चलो वो इन्हों के किरदार बारे तो लोगों को लगभग पता है, लेकिन एक मैं तुहानूं दसना चाहना कि पंजाब अज के इन्हों का जो मुंडू है राघव चड्ढा मैनूं किसी ने दस्सिया सी कि पंजाबी बोलण लग पिया, लेकिन अज मैं देख के आया प्रैस कॉन्फ्रेंस की सीगा कुछ उहदा इदां दा वो तो जनाब फिर वो हिंदी दे हिंदी डब्बी चली जा रहे हैं। पंजाबी का तो अखर का उन्होंने एक अखर भी नहीं बोलिया। बड़ी शर्म वाली गल है कि इन्ना कुछ होने के बावजूद भी ये पंजाब दे विच पंजाबी बोलण तो शर्म कर रहे हैं। चलो वो एक गल है और बहुत वड्डी गल है, छोटी गल नहीं है, क्योंकि इन्होंने दिल्ली दे विच पंजाबी बोली की पढ़ाई स्कूलों बंद की हुई है। ये इस करके गल बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इत्थे पंजाब दे विच पंजाबी जानदा होया भी उहदा दादा पंजाबी नाना पंजाबी ते वो पंजाबी बोलण शर्म महसूस कर रहा। पर उन्हें जो क्या मैं उहदे बारे कुछ गल्लां करना चाहना। पहला तो उन्हें कहा कि सानू आतंकवादी क्यों कहते हैं। वो कुमार विश्वास उन्होंने जो उन्होंने पुराने साथी है, थोड़ा पता उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिस उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मैंने ये गल कही सी कि जे मैनू लोड़ पई तां ये नहीं उन्हें कहा कि आतंकवादी कहना, जो मैनू लोड़ पई तो मैं टैररिस्ट की मदद भी लै लाँगा, जे खालिस्तान बन गया तो मैं वह प्रधानमंत्री भी बन जाऊँगा। ये एक जिम्मेवार बंदे ने जिहड़ा इन्हां दा सब तो ज़्यादा नज़दीकी दोस्त और देश का मन्निया परमन्निया शायर कुमार विश्वास उन्हें कही है। तो वो तो भड़के इन्ने हिल गए पूरी तरह। जिस तरह जो बोल रहा सी मुंडा इन्हां दा की उहदा नाम जिहड़ा राघव चड्ढा, वो तो साफ नज़र आ रहा सी कि इन्हां दा कॉन्फिडेंस भी खत्म हो चुका है, हिल चुके हैं पूरी तरह। क्योंकि जी हवा जी लोगों के गुब्बारा जिहा बनाना चाहते ना भी हर पासे साडी पार्टी हर पासे साडी पार्टी, वो पिछली बारी भी इदां ही सीगा तो अखीर दे विच उहदा इन्ना कसर होया सी, फिर उन्होंने 4 सीटां आ गई सीगियां 20 सीटां आ गई जिस 11 इन्होंने गवा लईआं सी। लेकिन अज उन्हें कहा कि असीं तां पंजाब दे विचों सैंड माफिया खत्म करांगे। हुण मैं दसना चाहना है कि जदों तक किसी दूसरे उत्ते गल हुंदी है फिर तां एकदम जिहड़ा भी इल्जाम हुंदा उहनूं सच मन के चक दिंदे आ फटे। हुण इन्हां दा एक इन्हां दे घट्टो घट्ट भी 7 कैंडीडेट इन्हां दे और एक पुराना MLA सीधे तौर पर सैंड माइनिंग दे विच खुद फसे हुए हैं। इन्हां दी कैंडीडेट है नकोदर तो, उहदा नाम इंद्रजीत कौर। उन्हें अपने जिहड़ा उहदा इलैक्शन कमिशन नूं देई दी हुंदी अपनी डिक्लेरेशन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ खुद ਇਹ गल अपना एफीडेविट लाया नाल और केस की कॉपी भी साडे कोल आ गई है। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ सैंड माइनिंग का एक लेडी ਦੇ ਉੱਤੇ सैंड माइनिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ केस दर्ज होया एक केस नहीं 5 केस दर्ज होए अलग अलग। और बड़ी इंटरस्टिंग गल की है कि कहते सी कि असीं तां आम वर्कर साडे जिहड़े साडी आम आदमी पार्टी के आम वर्कर जिहदा कोई टीचर है, कोई रिक्शा पुलर है जी, कोई रेहड़ी वाला है जी, कोई मजदूर है या कोई स्टूडेंट है या कोई जर्नलिस्ट है, इदां दे बंदिआं नूं टिकटां दांगे ते अपने वर्करस नूं दांगे। असीं 68 बंदे इन्हां दे 68
ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ 7 ਬੰਦੇ ਉਹ ਤੇ 8ਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ MLA, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਪੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ MLA ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੌੜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੌੜਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 10-11 ਬੰਦੇ ਵਿਕ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਦੇ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਜੇ 10-12 ਜਿੱਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੱਸਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਾਸ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰਾ TV ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਾਂ ਮੁੱਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਟਿਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ। ਸੰਘੇੜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘੇੜੇ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੜਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਲੜਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੁਦ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ 7 ਜਿੱਤੇ, 8 ਜਿੱਤੇ, 10, ਕਿਉਂਕਿ 2.5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। 2.5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ 2.5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ बड़िया गल्लां कीतियां कि दिल्ली में हमने स्कूल बनाए, हम आतंकवादी कैसे हुए। आतंकवादी तो आपको किसी ने कहा नहीं, आपको ये कहा कि आप अपॉर्चुनिस्ट हैं, आपको आतंकवादी की मदद की जरूरत पड़ी वो भी ले लेंगे, और अगर किसी कम्युनल एलिमेंट की जरूरत पड़ी, किसी हिंदू कम्युनल की पड़ी, किसी सिख की पड़ी, किसी की भी पड़ी, आप ले लेंगे। हम सब जानते हैं कि दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੇ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਫੈਕਟ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 84 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਨੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਧੀਆ ਕਰਤੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਧੀਆ ਕੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਊਬਰ ਔਰ ਓਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ DTC ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਓਵਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਵਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਔਡ ਈਵਨ ਹੋਵੇ। ਔਡ ਈਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਾਓਗੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲਾਓਗੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ ਫਿਰ ਜੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, 5 ਤਾਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ 2-2 3-3 ਅਗਲੇ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ। ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੌਨਕਲੇਵ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕੌਨਕਲੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ,
ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਸ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪੇ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਿਫਾਫੇ ਟੋਪੀਆਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਟੋਪੀਆਂ ਤਾਂ ਉਡਾਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਦਿਓ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, 15 ਕਿ 16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਰਡਰ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਅੱਛਾ ਐਸਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਤਾ ਹੂੰ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਇਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੌਕਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਸੜਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧੂੰਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਨਕਲੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਮੌਕਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 7, 8, 10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹਾਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੱਤਣਗੇ, 4 ਜਿੱਤਣ, 5 ਜਿੱਤਣ, 10 ਜਿੱਤਣ, ਸਾਰੇ ਵਿਕਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕੇ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 11 MLA ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਿਕ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਘੋੜਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਇੱਦਾਂ MLA ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੱਚਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਹਰਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ SYL ਤੇ ਕੇਸ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਾਓ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਬਲਿਕਲੀ ਦੱਸੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਸ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਕੇਸ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ? 1 ਘੰਟਾ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੇਸ ਵਿਡਰਾਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੂਜੇ ਲਾਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜਾਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈ, ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੁੱਪੀਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ 16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 16 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਰੱਖ ਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਜੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਪੀ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਲਿਖਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਕੱਲੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੱਤਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਖੇਡਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ 300 ਸਾਲਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਰੁਕੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੋਲ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਦੇ ਪਿਆ ਝੂਠ ਹੈ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹਿ। ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰਾਓ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸੱਚੇ ਆ ਕਿ ਝੂਠੇ ਆ। ਜੇ ਝੂਠੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਤੂੰ ਕਾਕਾ ਬੋਲ ਸਹੀ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੌਟੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ MLA ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਠਾਊਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਠਾਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ? ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਲੱਗਣਾ, ਹਵਾ ਜੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ। ਅੰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ RSS ਦੇ ਗੋਬਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਏਜੰਡਾ ਆਪਣਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ RSS ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੋਰਚੁਨਿਸਟ ਹੈ। ਇਹ RSS ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਆਦਮੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੱਲ ਇਹ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ, ਸਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਰ ਹੀ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਨਿੰਗ ਸਾਇਲੈਂਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮੀਨੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲੋ ਹੀ ਨਾ, ਪਰ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲੈਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਨਾ ਦਾਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਉਹ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਜਿੱਤੇ 4 ਵਿਕਣਗੇ, 8 ਵਿਕੇ 8 ਵਿਕਣਗੇ, 8 ਜਿੱਤੇ 8 ਵਿਕਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਕੇ ਇਹਨਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਜਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਭ ਵਿਕਣਗੇ।
ਇਹਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਇਓ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ 4 ਤੁਸੀਂ MP ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, 3 ਦੌੜ ਗਏ, ਇਕੱਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਚਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਰਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਲੀਲ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ। 3 MP ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, 20 ਚੋਂ 11 MLA ਚਲੇ ਗਏ, 8 ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰੱਗਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਐਨ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਟਿਕਟ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਂਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਗਰਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਸਭ ਵਿਕਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵਿਕੂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਵਿਕਣਗੇ ਇਹ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੁਛ? ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਚਲੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, SYL ਦੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਇੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜੋ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਮਤ ਕਰੋ।